الحمد لله الولي الحميد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش المجيد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تتصرم الأعوام سراعا، وتختطف المنايا فيها أحبابا وأصحابا وعبادا. عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله، أو لا يبالي الله بهم باله. أخرجه البخاري. كم نودع من أحباب وأصحاب وأقربين كانوا بيننا ملء السمع والبصر، جاءهم القدر وما هو إلا الموت يأتي لوقته، فما لك في تأخيره عنك مدفع. لا يعلم المرء متى يفجأه الأجل وينقطع به الأمل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت راحة من التعب، وتوقف عن المعاناة والنصب، وما الموت إلا راحة من متاعب وأهوال دهر زعزعت كل فاضل. بالموت تنتهي مرحلة الابتلاء، وتبتدئ مرحلة الثواب والجزاء. والموت عظة واعتبار، ودليل على قدرة القوي القهار. وفي الذكر الحكيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. لا جزع ولا مهرب من الموت، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أغفلنا أم تذكرنا. هو باب وكل الناس داخله، وكأس وكل الناس شاربه. كل من عليها فان. يموت الغني كما يموت الفقير، يموت الصحيح كما يموت السقيم، يموت القوي كما يموت الضعيف، يموت صاحب المنصب والرفيع، يموت صاحب المنصب الرفيع كما يموت الوضيع. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. حقيقة يجب ألا نغفل عنها وإن كثرت أموالنا، حقيقة يجب ألا تغيب عن أذهاننا وإن صحت أجسادنا. كم من مستقبل يوما ليس بمستكمله، ومنتظر غدا ليس من أجله. لو رأيتم الأجل ومسيره بغضتم الأمر وغروره. من تذكر الموت أحسن العمل، وابتعد عن الكسل، وأحب فعل الخيرات، واجتنب المنكرات، ورأى في الموت راحة من التعب، ونجاة من الوصب، واستبشر لقدومه واستعد. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. قال بعض السلف: ما من مؤمن إلا والموت خير له من الحياة، وما عند الله خير للأبرار. عباد الله سبحانه وتعالى የሱን ፍራቻ ዘውትር አደራ ይለናል። እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አላህን ፍሩ፣ ተጠንቀቁት። ማንኛውም ነፍስያ ለነገ ያዘጋጀችውን ስንቅ ትመልከት ይላል። ወተቁላህ ኢነላህ ኸቢሩን ቢማ ተዕመሉን። ዓመታት ይተካካሉ፣ በፍጥነት ጊዜያቶች ይነጉዳሉ። የሚሞቱ ጊዜ መጥቶ እየተሸጋገረ ሞት ብዙ ሰዎችን ይቀጥፋል። ወዳጆችን፣ ጓደኞችን፣ የአላህ ስንት ባሮችን። አልሚርዳስ አልአስለሚ የሚባሉ ሰሓቢ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ አሉ:
ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ يذهب الصالحون الأول فالأول በጎ መልካም ምርጥ ሰዎች ቀድመው ይጓዛሉ ወደ አላህ ይሄዳሉ ይሞታሉ አሉ ከዛ በኋላ ويبقى حثالة እንክርዳድ ብቻ ይቀራል አሉ ልክ እንደ ስንዴና ተምር እንክርዳድ ወይም ደግሞ አነስተኛ ጥራት ያላቸው ብቻ ይቀራሉ ከዛ አላህ ለነሱ ምንም አይነት ደንታ የለው በምንም ቢጠፉ በምንም ቢኖሩ አላህ ግድ አይኖረውም አሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም نعم عباد الله ስንት ወዳጆችን ነው የምንሰናበተው ወዳጆች ጓደኞች ዘመዶች በቀላሉ እናያቸው በቀላሉ እናገኛቸው የነበሩ የአላህ ውሳኔ ደረሰና ወደ አኺራ የተሻገሩ ስንትና ስንት ሰው አሉ ሞት ጊዜን ጠብቆ ይመጣል ሁላችንንም ደስታንም ይሁን ረፍት ሊነሳን ይችላል መቼ ጊዜ መጥቶ ሞት እንደሚወስደው ማንም አያውቅም ተስፋችን መቼ እንደሚቋረጥ ምኞታችን ማብቂያ ኑሮት ገደብ መቼ እንደሚኖረው አይታወቅም አላህ በተከበረ ቃሉ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ይላል ማንኛውም ነፍስ ነገ የምትሰራውን አታውቅም وما تدري نفس بأي أرض تموت ማንኛውም ነፍስያ በየትኛው ምድር እንዴት በምን ሁኔታ እንደምትሞት አታውቅም ይላል አላህ نعم عباد الله الموت راحة من التعب موت ከድካም ረፍት ነው ዱንያ ውስጥ ካለ ትጋት ልፋት ጥረት ውጣ ወረድ እስትንፋስ ማረፊያ ነው ነገር ግን ምንም እንኳን በሞት የፈተናው ጊዜ ቢያልቅም የምንዳና የምርመራው ጊዜ ግን ይጀምራል ሞት ምክርና ግሳጼ ነው የኃያሉ ጌታ ችሎታና አቅሙን የሚያሳይበት ነው በተከበረ ቃሉም تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال بهلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ماله ችሎታውን ከተናገረ ቻይ መሆኑን ከተናገረ በኋላ ሞትንና ህይወትን የፈጠረ ጌታ ነው አለ አላህ ለምን ليبلوكم أيكم أحسن عملا ከናንተ መሃል ጥርት አድርጎ ስራውን አሳምሮ የሚሰራው ማን ነው የሚለው ሊፈትን ነው ይላል ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሞት ማምለጥም መሮጥም አይቻልም ሞት ብናስተውሰውም ብንዘነጋውም መምጣቱ አይቀርም ሞት ምን ተብሎለታል ሞት በር ነው ሁሉም ሰው ይገቡታል መጠጫ ነው ሁሉም ሰው ይጎነጨዋል ሁሉም በዚህ ምድር ላይ ይጠፋል አላህ ብቻ ይቀራል ደሃው እንደሚሞተው ሁሉ ባለ ሀብቱም ይሞታል የታመመ እንደሚሞተው ሁሉ ጤነኛውም ይሞታል ባለስልጣን እንደሚሞተውም ወይም ታች አካባቢ ያለው ተገዢው ህዝብ እንደሚሞተው ሁሉ ባለስልጣንም ይሞታል ሐቂቃ ማንም ልንዘነጋው የማይገባ እውነታ ነው ሞት ገንዘባችን ቢበዛም ከአይምሯችን መጥፋት የሌለበት ነው ምንም እንኳን ጤንነት ቢኖረንም ስንትና ስንት ሰው ነው ወደፊት ያለማል ቀኑን ያቅዳል ግን አይሞላውም ነገን ያስባል ግን ጊዜ አይኖርም ሁላችንም لو رأيتم الأجل ومسيرة የሞታችን ማብቂያ የህይወታችን ማብቂያን ያንዳንዳችን ብናቅና ወደዛ ያለንን የጉዞ ፍጥነት ብንረዳ ተስፋን እንጠላ ነበር ምኞትን እንጠላ ነበር መሸንገልን እንጠላ ነበር አው ዒባደላህ ሞትን ያስታወሰ ስራውን ያሳምራል ከስንፍና ይርቃል ኸይርን መስራት ይወዳል ከወንጀል ራሱን ያርቃል ሞት ከድካም እረፍት መሆኑን ያውቃል ከብዙ ትጋት ነጃ መውጫ መሆኑን ያውቃል ሞት ሲመጣ በደስታ ለመቀበል ዝግጁ ይሆናል ሞትን በቋሚነት ያስታወሰ ስለሚዘጋጀለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከአላህ ጋር መገናኘት የሚወድ ሰው አላህ እሱን ማግኘት ይወዳል ከአላህ ጋር መገናኘት የሚጠላን ሰው አላህ እሱን ማግኘት ይጠላል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውዴታና ጥላቻው ዝም ብሎ ውዴታና ጥላቻ አይደለም ዒባደላህ መልካም የሰራ በደንብ የተጋ ጥሩ የሚያስብ ከአላህ ጋር መገናኘት ይወዳል ብዙ ጉድለት ያለው ብዙ ክፍተት ያለበት አላህን ማግኘት ሞራል እንዴት ይኖረዋል ለዚህ ነው ሞትን የምንጠላው ዒባደላህ ከሰለፎች አንደኛው ምን አሉ ማንኛውም ሙእሚን ከህይወት ይልቅ ሞት ለሱ የተሻለ ነው አሉ
ለዚህም ማስረጃ አላህ ወማ ዒንደላሂ ኸይሩን ሊልአብራር ብሏል። አላህ ዘንድ ያለው ለበጎ መልካም ሰሪዎች በጣም ምርጥና በላጭ ነው ብሏልና። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከእናንተ መሃል መልካሙ የሚባለው እድሜው ረዝሞ ስራው ያማረ ሰው ነው ይላሉ። አንዳንድ ሰዎች አላህ የመረጣቸው ምርጦች እድሜያቸው በረዘመ ቁጥር በኢማናቸው ከፍታን፣ በዲናቸው ላይ ጽናትን፣ በስነ ምግባራቸው ላይ በስብዕናቸው ላይ ምጥቀትን፣ በሞራልና ዓላማ ግባቸው ላይ ከፍተኛ ከፍታን አላህ ይሰጣቸዋል። አንዳንዱ ደግሞ አላህ እድሜን አርዝሞለት ሲያበቃ ነገር ግን የእድሜውን እስትንፋስ እንዲህ ነው የሚያባክነው፣ ወጣትነቱን ዝም ብሎ ነው የሚያረግፈው። የግሉን ስሜት እያሳደደ ለግለ ስሜቱ ተገዢ ሆኖ ሸህዋቱን እያሳደደ ራሱን ያዋርዳል። ያልሆነ ምኞት እየተመኘ እዛ ላይ ለመድረስ ይኳትናል። የዚህ አይነቱ ሰው እድሜው መርዘሙ መዋለልን፣ እድሜ መርዘሙ የኢማን ድክመትን፣ እድሜ መርዘሙ የአቋም ማጣትን እንጂ አይጨምርለትም። ፈተዚሉ القدم عند أول عاصفة የመጀመሪያ ማዕበል ሲመጣ ሚንሸራተት ይሆናል። እርምጃው አንድ ፈተና ሲመጣ ተወላክፎ የሚወድቀው የመጀመሪያ ሰው ይሆናል። ብዥታ ሲፈጠር ግራ የሚጋባ የሚደናገረው ሰው ይሆናል። ፈላ የቂነ ዩሰቢቱህ የሚያጸናው እውቀት አይኖረው የለው፣ የሚመራው ግንዛቤ የለው። ኩሉ ናስ የግዱ ፈባኢዑ ነፍሰህ ፈሙዕቲቁሃ አው ሙቢቁሃ አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ጧት ሁሉም ማልዶ ይወጣል፣ የተወሰነው ሁሉም ነፍሱን ለገበያ ያውላል አሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለገበያ ያቀርባል። ለገበያ የቀረበ ነገር ሁለት ዕጣ ፈንታ ነው ያለው፣ ወይም ማትረፍ ወይም መክሰር ነውና አንዳንዱ ነፍሱን ያተርፋታል ያድናታል አሉ። አንዳንዱ ደግሞ ለውርደት ያጋልጥና ነፍሱን ለአደጋም ያጋልጣል አሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የህይወት ጉዳይ የህይወት ፍጻሜም ጉዳይ አሳሳቢ ስለሆነ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጅዐል الحياة زيادة لي في كل خير ብለው የሚማጸኑ የነበረው አላህ ሆይ ህይወትን ኸይርን ሁሉ ለመጨመር መንስኤ አድርግልኝ። ወጅዐል الموت راحة لي من كل شر ሞትን ከወሰድክብኝ ደግሞ መሞትን ከሸሮች ሁሉ ማረፊያ አድርግልኝ ብለው ይማጸኑ የነበረው ለዚህ ነው። اللهم فاجعلنا ممن يتأمل العبر ويستعد لليوم المفر وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربكم لغفور شكور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فالدنيا مراحل والإنسان فيها يمضي بعمره يتخطى تلك المراحل مرحلة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. عباد الله، دنيا ስንኖር ብዙ እርከኖች አሉት፣ የሚታለፍ እርከኖች። ይህን እርከን ህይወታችን እስካለ ድረስ ሳናልፈው አናልፈውም በፍጹም። ሁሉም ይህን ያልፋል። አላህ እንደነገረን አላህ እኮ እናንተን ከደካማ ነገር ፈጠራችሁ፣ ከዛ በኋላ ከደካማነት በኋላ ብርታትን ሰጣችሁ፣ ከብርታትና ኃይል በኋላ ደካማና እርጅናን አመጣ ይላል። የፈለገውን በዚህ አይነት መልኩ ይፈጥራል ይላል ሱብሓነሁ ወተዓላ። እኛ ጊዜያቶች ሲያልፉ ይላል ገጣሚው በጣም እንደሰታለን፣ በደስታ እናሳልፋለን። ግን ማወቅ ያለብን ከህይወታችን የሚያልፈው እያንዳንዱ ቀን ከህይወታችን እየተቆረጠ ዱንያ ላይ ካለው ኑሮ እየተቀነሰብን ነው። ለማንኛውም ከሞት በፊት ወንድሜ ሆይ በደንብ መጣር ይገባሃል። ትርፍና ኪሳራ ስራን መሰረት ያደረገ ነው ይላል። አዎ ዒባደላህ፣ አንድ ሰው አላህ ኒዕማን ሰጥቶት በመልካም ነገር ላይ ቢያውለው ምንም ችግር የለውም። አሪፍ ቤት ቢኖረው፣
ጥሩ ልብስ ቢኖረው ጥሩ መጓጓዣ ቢኖረው ሐላል ነገር ቢበላ ባለቤቶች ልጆች ቢኖሩት ችግር የለውም። አላህ እንዲህ ይላል قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الله سبحانه وتعالى ለባሪያዎቹ ያወጣቸውን መልካም አገልግሎቶች ማን ነው እነዚህን ጌጦች በሰው ላይ እርም ሊያደርግ የሚችለው ይላል። والطيبات من الرزق መልካም ሪዝቆችንም ጭምር قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ይሄኛው የተፈቀደው የሚያምረው የሚሰምረው አማኝ ሲሆን ነው ሐላሉ ላይ ጥሩ እርካታ ሊያገኝ የሚችለውና ላመኑ ሰዎች በዱንያ ላይ መጠቃቀም ይችልበታል ለነሱ ነው የፈጠርኩት ይላል አላህ። خالصة يوم القيامة يوم القيامة ዱንያ ላይ የአላህን ጸጋ አማኙም ካፊሩም የትኛውም እምነት ተከታይ የአላህ መኖሩን የሚክደውም ጭምር ይጠቃቀምበታል። ነገር ግን ምን አለ አላህ خالصة يوم القيامة يوم القيامة ለአማኙ ጥርት ባለ መልኩ በተለየ መልኩ ለሱ ብቻ ይሆናል አለ። እሱ ጋር አይደለም ችግሩ ዒባድ አላህ ولكن العتب والشطط والخسران الإغراق بها حتى تثقل عن طاعة الله ትልቁ አደጋ በዱንያ ውስጥ ተመስጦ በዱንያ ውስጥ ተነክሮ አላህን መገዛት እንዳንችል ድካም ጫና ሸክም ከሆነብን ነው። አው ደግሞ አላህ ገንዘብ የሰጠው አላህ ገንዘብን ሰውየው ሲሰጠው በሐራም ላይ ያዋለው ከሆነ ችግሩ እዚህ ጋር ነው። ወይም ደግሞ ከአኺራም ያዘናጋው ከሆነ ዚክርና ሰላትን እንዳይሰግድ የሚያግደው ከሆነ አላህ እንዲህ ይላል ስለ ነቢዩላህ ሱለይማን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወወሀብና ሊዳውድ ሱለይማን ኒዕመል ዐብዱ ኢነሁ አዋብ ለዳውድም ሱለይማንን ለገስነው ሰጠነው ምንኛ ያማረ ባሪያ ነው እጅግ ተጸጻች ወደ እኔ ተመላሽ ነው ይላል አላህ። አንድ ቀን ታሪካቸውን ገለጸ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ከሰዓት በኋላ ወደ አመሻሽ አካባቢ በጣም የሚያማምሩ ግመሎችን ወይም ፈረሶችን አቀረቡላቸው። አሳፊናት ማለት በሶስት አንድ ኮቴውን ከፍ አድርጎ በሶስቱ የሚቆም በኮቴው ጫፍ ላይ ቆሞ በጣም የሚያስደምሙ ግመሎችን ወይም ፈረሶችን አቀረቡላቸው። አልጂያድ በጣም ሯጭ ምርጥ የሚባሉ የፈረስ አይነቶች ናቸው። ፈቃል ሲያዩ እንዲህ እየቃኙ እያለ በእነዚህ ትርኢት እየተደመሙ እያለ የሚያሳዩትን እንቅስቃሴ እያዩ እየተደመሙ እያለ ፀሐይ ልትጠልቅ ደረሰች። ዓሱር ሊያመልጣቸው ሆነ። ፈቃል በጣም ተጸጸቱ መለስ ብለው አዩና ኢኒ አሕበብቱ ሑበ ልኸይር ዐን ዚክሪ ረቢ የዱንያን ንብረት ኸይር ገንዘብ ነው ጌታዬን እንዳላዘናጋ ከጌታዬ አዘናጋኝ እንዴ የዚህ የዱንያ ፍቅርና ውዴታ ሐታ ተዋረት ብልሒጃብ ፀሐዩ ሊጠልቅ እስኪደርስ ድረስ ፍሩዱሃ ዐለይ ከተሰማሩ በኋላ አምጦልኝ አሉ። ፈጠፊቃ መስሐን ቢሱቅ ወልአዕናቅ እግራቸው ኮቴያቸውን አንገታቸውን ቆራርጠው ፈጇቸው ይላል። ሙፈሲሮቹ ምን አሉ? ሱለይማን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በስልጣናቸው በግዛታቸው እያሉ እነዚህ ውድ የፈረስ አይነቶች ቀረቡላቸው። አቋቋማቸው በጣም የሚማርክ የሚያጓጓ ነበረ እና እነሱም ያሳዩትን እንቅስቃሴ እያዩ በዛ ተመሰጡና የዓስር ሰላት አመለጣቸው። ፀሐይ ሊጠልቅ ትንሽ ቀረው። በጣም ተበሳጩና አምጡልኝ እነዚህ ናቸው ከጌታዬ ዝክር ያዘናጉኝ አሉና እንዳልነበር አድርገው ቆራርጠው አጠፏቸው አሉ። ይህን ጥተው ይህን ዱንያ አሸንፈው በመጸጸታቸውና ይህን እርምጃ በመውሰዳቸው አላህ የተሻለ አገልግሎት የሚሰጥ ነገር ቀየረላቸው። ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ዒባደላህ በንፋስ ተካላቸው። ፈረስ አይደለም ያመላለሳቸው። የአንድ ወር ጉዞ መልስ የሁለት ወር የሚፈጅ ሲኬድ አንድ ወር ሲመለስ አንድ ወር የሚፈጀውን ጉዞ በንፋስ ላይ እንዲጓዙ አደረጋቸው። ንፋስን አላህ አገራላቸው። ንፋስ እንደፈለገ ያዙታል። እዚህ ውሰደኝ እዚህ አድረሰኝ ይሉታል። ስልጣናቸውም ዕቃዎችን ሳይቀሩ ሰራዊት ሳይቀር ሁሉም በአንድ እንጨት ላይ ይቀመጡና በአንዴ በቅጽበት የፈለጉበት ቦታ ያደርሳቸዋል። ይህን ሲተዉ አላህ በዚህ ተካላቸው። ይህንም ብቻ አይደለም ጅኖችም ሸይጣኖችም እንዲያገለግሏቸው አደረጓቸው። ለሸይጣን ጅኖች ይንበረከኩላቸው እንደፈለገ ያፈጓቸው ነበር።
ነቢዩላህ ሱለይማን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአላህ ብሎ አንድ ነገር የተወ አላህ የተሻለ ይተካዋል ማለት ይህ ነው። ዒባደላህ ዑስማን ብን ዓፋን ረዲየላሁ ዐንሁ ጋር ደግሞ እንምጣ። ካነ አግነ ሰሓበቲ ማላ በገንዘብ በጣም ሀብታም ነበሩ ዑስማን ብን ዓፋን ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሆነ ጉዳይ ወጪ ፈለጉና ማን ነው የሚያደርገው ሲሉ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ገንዘብ አምጥተው ዑስማን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጭላይ ሲዘረግፉላቸው ዑስማን የሰራውን ቢሰራ ካሁን በኋላ ምንም አይጎዳውም አሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ዑስማን ብዙ በጊዜያቸው ኸሊፋ በነበሩበት ጊዜ ብዙ አስተዳድረዋል። ሀብታም ነበሩ። ከመሆኑም ጋር ሌሊትን የሚቆሙ ቀንን የሚጾሙ ለአላህ ተገዢ ቁርአንን ወዳጅ ነበሩ። ሌሊትን በተስቢሕና በቁርአን ነበር የሚያሳልፉት። ነዓም ወላህ እንደምታስታውሱት ታሪካቸው ላይ ሲገሏቸው ቁርአን እየቀሩ ነበር የሞቱት ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ። وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربها نباتنا الصدام من جي بيصدا نورو قرآن قرتو አይጠገብም ነበራል። ቁርአንን ቀርቶ ማንም ሰው መጥገብ አይችልም አሉ። ነዓም ወላህ እውነትም ቁርአንን ሳይጠግቡ አንብበው እርካታቸውን ሳይጨርሱ ወደ አላህ ተገናኝተዋል፣ ወደ አላህ ሄደዋል። መን ዐሚለ ሷሊሐን ሚን ዘከሪን أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إلى الله. ملكام يسرى وندم يهون سيت مؤمن هنا طرون هيوتنا نوروالا آخرة دقمو يسراو كنبروا بتشالوا أن من الداتشوال لنلال. اللهم زدنا علما وعملا ورزقا وتوفيقا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وفي أرزاقنا وذرياتنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.